ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यथेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो गुरुभ्यः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्विभूत भूतैः यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ॐ नमः श्री परमहंस स्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीज्ञानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रावेणोरगरसुधया पूरयन्तो गवृन्दैः बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः।
मनसो वृत्तयो न्यस्युः कृष्णपादाम्बुजाश्रयाः वाचोऽभिजालिनीर्नाम्ना कायस्तप्रभवनादिषु कर्मभिर्भ्राम्यमाणानां यत्र क्वापीश्वरेच्छया मङ्गलाचरिते दानैः रतिर्न कृष्ण ईश्वरे भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुस्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम् जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादिश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्मरुद्राय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृगां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो वृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः ॐ नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च अच्युतानन्द गोविन्द नामोच्चारणभेषजात् नश्यन्ति सकलारोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम् अङ्गनामङ्गनामन्तरे माधवो माधवं माधवं चान्तरेणाङ्गना इत्थमाकल्पिते मण्डले मध्यगः संजगो वेणुना देवकी नन्दनः वंशी विभूषितकरान्नवनीरनाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। સનકાદિ ઋષિ મુનિઓના પ્રશ્ન સાંભળીને સૂતજી સ્વયં પ્રસન્ન થઈ ગયા. સાધુ પૃષ્ઠ અહમ, તમે મને બહુ સુંદર પ્રશ્નો પૂછ્યા. ભગવત ભક્તિને અનુરૂપ ભગવાન આ જગતમાં ભક્તોની કેવી રીતે રક્ષા કરે છે, એ રક્ષા કરવા ક્ષેમાય ચ ભવાય ચ અવતાર. આ ભગવાનના અવતાર શાના માટે છે? ભક્તોની રક્ષા માટે, ભક્તો પર કૃપા કરવા માટે છે. અને એટલા માટે કે છે કે આ કૃષ્ણ વિશેના પ્રશ્ન કૃષ્ણ સંપ્રશ્નો યેના આત્મા સુપ્રસિદ્ધ છે. આ કૃષ્ણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને અનુરૂપ તમે જે પ્રશ્નો પૂછ્યા છે એ પ્રશ્નો દ્વારા મારા અંતઃકરણમાં પ્રસન્નતાનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે. એટલું જ નહીં, સવૈ પુંસામ પરો ધર્મ યતો ભક્તિર અધોક્ષજે. આ જગતમાં જો કોઈ પરમ ધર્મ હોય, શ્રેષ્ઠ ધર્મ હોય, ઉત્તમ ધર્મ હોય તો એક જ ધર્મ છે. અને કયો છે? અધોક્ષજે ભક્તિ. આ પરમાત્મા શ્રી કૃષ્ણમાં ભક્તિ થવી એ જ પરમ ધર્મ છે. અહૈતુક્ય પ્રતિહતા યયા આત્મા સંપ્રસિદ્ધતિ. અને એ પણ કેવી હોવી જોઈએ? અહૈતુક્ય અપ્રતિહતા.
કોઈ હેતુ નહીં. દક્ષિણમાં પૂજા કરે ને તો સંકલ્પ કરાવે. પૂજારી હોય એ શું કરાવે? સંકલ્પ કરાવે. સંકલ્પમાં પહેલું શું આવે? મમોપત સમસ્ત દુરિત ક્ષય દ્વારા પરમેશ્વર પ્રીત્યર્થ. આ પૂજા શાના માટે કરવાની છે? પરમેશ્વર પ્રીત્યર્થ. બીજું કઈ નહીં. ભગવાન અહૈતુકી, ભગવાન પ્રસન્ન થાય એ જ મારી પ્રસન્નતા. કોઈ બીજું આ ભક્તિ, પરમાત્મામાં જે ભક્તિ છે એ ભક્તિનું કોઈ પ્રયોજન નથી. સંપૂર્ણ ભાગવતમાં તમે જોશો કે ભક્તિનું કોઈ પ્રયોજન નથી. કોઈ પ્રયોજન નહીં. ભગવાનમાં પ્રેમ કરવો એ જ પ્રયોજન. ભગવાનની ભક્તિ કરવી, ભગવાનની સેવા કરવી, ભગવાનને કથાનું ગાન કરવું કે કથાનું શ્રવણ કરવું એ શું છે? પ્રયોજન છે. એના દ્વારા હું કઈ પ્રાપ્ત કરું એવું કોઈ પ્રયોજન અહીંયા છે. અને એટલે કે છે અહૈતુકી ભક્તિ. એટલું જ નહીં, બીજું વિશેષણ છે આ ભક્તિ માટે, અપ્રતિહતા. જીવનમાં કોઈ પણ પ્રસંગ બને, ગમે એવી પ્રતિકૂળતા આવે, ભક્તિ શું છે? ક્યારેય અપ્રતિહતા, એટલે કે ક્યારેય ભક્તિમાં વધઘટ થતી નથી. આપણી મુશ્કેલી શું છે? આપણી મુશ્કેલી કઈ? ધારેલું થયું ને તો જય જયકાર થઈ જાય, અને પ્રતિકૂળતા આવી તો શું કરી દે? આ ભગવાન હવે ગરડો થયો લાગે છે, સાંભળતોય નથી. વિચાર, અપ્રતિહતા. કોઈ પણ પરિસ્થિતિ હોય, વિચાર કરી જુઓ. 5 પાંડવો, દ્રૌપદી અને મા કુંતી ધર્મનિષ્ઠ હતા, ભક્તિનિષ્ઠ હતા, અને છતાં પણ 13 વર્ષ ક્યાં કાઢવા પડે? વનમાં, જંગલમાં. અને ત્યાંય કઈ બહુ પ્રેમથી રહ્યા નથી. આ સમજજો. દુર્યોધન એમ કઈ છોડે એવો નથી. ક્યાંક ને ક્યાંક માથાકૂટે કરતો રહ્યો, કોઈક ને કોઈક પ્રકારે પ્રતિકૂળતા મોકલતો રહ્યો. છતાં પણ 7 માંથી એક પણ ની ભક્તિમાં શું છે? ઓટ આવે નહીં. ક્યારે એવું બોલ્યા નથી કે ભગવાન તમારી આટલી ભક્તિ કરી અને અમારે જંગલમાં જવું પડ્યું અને આ દુર્યોધન મહેલમાં બેઠો. અધર્મ કરનાર મહેલમાં બેઠો છે, ભક્તિ કરનાર ક્યાં છે? જંગલમાં. વિચારી. એટલું જ નહીં, ભગવાન સ્વયં તે વખતે પ્રત્યક્ષ હાજર હતા. અવતાર કાળ હતો, ભગવાન પ્રત્યક્ષ ત્યાં હાજર હતા. અને ભગવાન સોનાની દ્વારકાના રાજા હતા, દ્વારકાધીશ. છતાં પણ આ 7 જણાને ક્યાં રહેવું પડ્યું 13 વર્ષ? આપણે ખાલી 10 દિવસ જ આશ્રમમાં જઈએ ને એટલે ઢીલા થઈને આવી ગયા હોય. 13 વર્ષ. આ સમજો. જેના ભગવાન દ્વારકાધીશ છે, સોનાની નગરીના મહારાજા છે, સુદર્શન ચક્ર જેની રક્ષા કરે છે, અને છતાં એ 7 જણા ક્યાં રહ્યા? પણ એમની ભક્તિમાં ઓટ આવ્યો, અપ્રતિહતા. આ સમજો. કોઈ પ્રકારની ભગવાન પ્રત્યે કોઈ ફરિયાદ નથી કે ભગવાન તમે ત્યાં સોનાની દ્વારકામાં બેઠા ને અમને જંગલમાં બેસાડે. નહીં, ક્યારેય નહીં. આ સમજો. કોઈ પણ પ્રકારે ભગવાનની ભક્તિ, ભગવાન પ્રત્યેનો પ્રેમ, ભગવાન પ્રત્યેનો વિશ્વાસ, ભગવાનની શરણાગતિ અપ્રતિહત. અને એટલા માટે શું કહે છે? તમારા હૃદયને જો પ્રસન્ન કરવું હોય, તમારા મનને જો પ્રસન્ન કરવું હોય, યયાત્મા સંપ્રસિદ્ધતિ, એના દ્વારા અંતઃકરણ પ્રસન્ન રહી શકે.
અપ્રતિહત અહૈતુકી ભક્તિ. એટલા માટે આ ભક્તિ સંપ્રદાય છે એ વેદાંતીને ઉડાડે. સમજો કેમ? એટલે વેદાંતીનું લક્ષ્ય શું છે? મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવો. અહીંયા તો મોક્ષ પણ નહીં. મોક્ષ મળે તોય ઠીક છે, ન મળે તોય શું છે? કોઈ પ્રયોજન નહીં. આ સમજો, ભગવાનની ભક્તિમાં કોઈ પ્રયોજન આવશ્યક છે જ. જાહી બીધી રાખે રામ, તાહી બીધી રહીએ, સીતારામ 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 કહીએ. કોઈ પણ અવસ્થા. મીરાબાઈ ભજનમાં શું કહે છે? એક દિવસ રોટલો ખાવા મળ્યો, બીજે દિવસે પકવાન ખાવા મળે. એક દિવસ મહેલમાં રહેવા મળ્યું, બીજે દિવસે જમીનમાં સૂવા મળ્યું. કોઈ ફરક નહીં. આપણને એક દિવસ વરસાદ પડી ગયો ત્યાં તો હાય હાય શરૂ થઈ ગયો. માતાજી વરસાદ પડ્યો એટલે નીકળાયું નહીં. શું ફરક પડ્યો? વિચારી અહૈતુકી અપ્રતિહતા ભક્તિ યતઃ પરમ ધર્મ. સમજો, ભગવાનમાં અહૈતુકી અપ્રતિહતા ભક્તિ થવી એ જ મનુષ્ય જન્મનો પરમ ધર્મ છે. વેદાંતની દ્રષ્ટિએ પણ વિચારો ને તો આ જ છે. આ સમજ. ભગવાન એટલા માટે શું કે છે? જ્ઞાની ચ ભરતર્ષ. અર્જુન, જ્ઞાની પણ મારો ભક્ત છે. અને એ કેવો છે? જ્ઞાની તો આત્મૈવ મે મતમ. એ કોણ છે? મારો આત્મા છે. 12મા અધ્યાયમાં કેટલી વાર ભગવાન બોલ્યા? યો મત ભક્ત સમે પ્રિય. વિચાર, જ્ઞાની પણ ભક્ત જ છે. સમજો, અને એ જ ખરું જ્ઞાન છે. પરમાત્માની સેવા, પરમાત્માની કથા, ભગવાનની ભક્તિ એ જ જ્ઞાનીનું પણ જીવન છે. આ સમજો. શંકરાચાર્યજી પણ જ્યાં જ્યાં ગયા અને જે મંદિરમાં ગયા એ મંદિરમાં જે ભગવાન હતા એ ભગવાનને શું કર્યું? એમને સ્તુતિ કરી, સ્તોત્રની રચના કરી. વિવેકાનંદજી એકવાર એટલે કીધું છે કે શંકરાચાર્ય જેવું જ્ઞાન અને શંકરાચાર્ય જેવી ભક્તિ એ જ હું ભગવાન પાસે માંગુ. એમની જે ભક્તિ હતી, આ સમજો, જ્ઞાની પણ ભક્ત જ છે. એટલે ભગવાન વારંવાર 12મા અધ્યાયમાં કેવું પડે? યો મત ભક્ત સમે પ્રિય અનપેક્ષ શુચિ દક્ષ. વિચાર, અનિકેત. કોઈ એનું ઘર નથી, કોઈ એનો નિવાસ નથી. આપણું ઘર છે ને તોય આપણે ચિંતા કરીએ. 4 દિવાલમાં બેઠા બેઠા વરસાદની ચિંતા કરીએ. સમજ? અને કઈ આગળ સૂર્ય શું કે છે? મનુષ્ય જન્મનો પરમ ધર્મ તો શું છે? આ ઈશ્વરની ભક્તિ છે. એટલા માટે ઉત્થાન કાળમાં ઈશ્વર સૃષ્ટિ છે અને સમાધિ કાળમાં શું છે? બ્રહ્મ દ્રષ્ટિ. પ્રારબ્ધ કર્મ ઈશ્વર છે. આ સમજવા. પૂજ્ય સ્વામીજી એટલા માટે વારંવાર કે જ્ઞાની હોય કે અજ્ઞાની હોય કે સંસારી હોય, તમે હળવાશ માત્ર ને માત્ર ઈશ્વરના ખોળામાં જ અનુભવી શકો. જ્યારે પણ ટેન્શન આવે ને એટલે સમજવાનું કે ઈશ્વર પ્રત્યેની આપણી ભક્તિ, ઈશ્વર પ્રત્યેની આપણી શરણાગતિ, ઈશ્વર પ્રત્યેનો આપણો વિશ્વાસ શું છે? થોડો ડગી ગયો. આ ડગે ને એટલે જ ટેન્શન આવે, એટલે જ ક્રોધ આવે, એટલે જ પછી આપણા મનમાં શું આવે? નિરાશા આવે, હતાશા આવે. વિચારી, આ સ્કંદ અધિકારી સ્કંદ કહેવાય. પહેલો સ્કંદ કયો છે? અધિકારી લીલા છે. એમાં બતાવવામાં આવશે કે પરીક્ષિતના પિતા અભિમન્યુ, અભિમન્યુના પિતા અર્જુન, અર્જુનના પિતા પાંડુ. વિચારે, પાંડુના કાકા ભીષ્મ પિતામહ. આ બધાની ભક્તિ કોના પ્રત્યે હતી?
પરમાત્મા પ્રત્યે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રત્યે. ભગવાને પ્રતિજ્ઞા લીધી શું? અર્જુન, હું કુરુક્ષેત્રમાં આવીશ પણ નિહત્થો રહીશ. આ પ્રતિજ્ઞા ભીષ્મ પિતામહે સાંભળી અને ભીષ્મ પિતાએ મનમાં શું ગાંઠ મારી? ભગવાન, હું તમને હાથમાં હથિયાર લેવડાવીને છોડીશ. અને શું કર્યું? આ સમજો, આને ભક્તિ કહેવાય. ભગવાન કોઈ સીધા નહીં, આ સમજો. ભીષ્મ પિતામહને પણ ભગવાને બરાબર રમાડેલા. એક દિવસ ગયો, બીજો દિવસ ગયો, સેનાપતિ ભીષ્મ પિતામહ. આ 5 પાંડવો હાથમાં આવે જ નહીં. એટલે દુર્યોધનના મનમાં આવ્યો ગુસ્સો કે ભીષ્મ પિતામહ, તમે અજેય છો, મેં તમને સેનાપતિ બનાવ્યા અને આ 5 પાંડવો તમે પકડી શકતા નથી, આ તમે એમને મારી શકતા નથી. એટલે ભીષ્મ પિતામહને પણ શું થયું? ભાઈ અહંકારને શું થયું? ઠેસ લાગી. એમણે શું પ્રતિજ્ઞા કરી? કાલે એકને તું શું કરીશ? પકડીશ. આ પ્રતિજ્ઞા કોણે સાંભળી? ભગવાન. એટલે ભગવાન નથી તો આ તો ગડબડ થઈ ગઈ. એટલે રાત્રે બધા સૂઈ ગયા. બધા સૂઈ ગયા એટલે દ્રૌપદી ત્યાં કુરુક્ષેત્રમાં હતી. એટલે ભગવાન દ્રૌપદી પાસે ગયા અને દ્રૌપદીને કે ચાલ મારી સાથે. દ્રૌપદી કે ભગવાન, હવે આ રાત પડે ક્યાં જવાનું? અહીંયા કે યમુના તટ છે, વિહાર કરવા જવાનું. તો તું ચાલ કર. ચાલે. પછી પાંડવોને જે સેના હતી ત્યાંથી બહાર નીકળીને કૌરવની સેના જે છાવણી હતી ને ત્યાં પહોંચે. એટલે દ્રૌપદી કે ભગવાન, આપણે ક્યાં જઈએ? તું ચૂપચાપ ચાલ. વિચાર. થોડીક વાર છે ને એટલે ભગવાન કે દ્રૌપદી, આ તારી મોજડી છે ને મને આપી. ભગવાન, મારી મોજડી તમને અપાતી મને પાપ લાગે કે મેં તને કીધું બોલવા દે, હું કહું ને એમ કર. એટલે ભગવાને શું કર્યું? પેલી મોજડી હાથમાં પકડી. હાથમાં જ પકડીને પેલી પિતાંબરમાં આમ સંતાડી દીધી. અને પછી ભીષ્મ પિતામહના છાવણી પર પહોંચી ગઈ. અને પછી દ્રૌપદીને શું કીધું કે જો અહીંયા ભીષ્મ પિતામહ અંદર છે, તું જઈને ખાલી પગે લાગજે. તારે શું કરવાનું? પણ ભીષ્મ પિતામહ સૂઈ ગયા છે કે એ સૂતા નથી, એ ધ્યાન કરે છે. કોનું ધ્યાન કરે છે? કે મારું ધ્યાન કરે છે. તું જઈને ખાલી શું કર? પ્રણામ કર. દ્રૌપદીએ પ્રણામ કર્યા અને ભીષ્મ પિતામહની આંખ ખુલી, જોયું કે કોઈ સૌભાગ્યવતી છે. એટલે શું કીધું? અખંડ સૌભાગ્યવતી ભવ. પછી દ્રૌપદી જ્યાં મુખ ઊંચું કર્યું એટલે ભીષ્મ પિતામહે જોયું કે આ તો દ્રૌપદી છે. એટલે સમજી ગયા કે આ જાતે તો આવી નથી, એને લાવવા વાળો બહાર ઉભો છે. એટલે એમણે કીધું, ભગવાન, તમે બહાર શું કામ ઉભા? તમે હવે અંદર આવો, દર્શન દઈ દો. ભગવાન અંદર આવે પણ પેલી મોજડી કાઢવાનું ભૂલી ગયા. એટલે માં પકડી દે ગયા અંદર. એટલે કે ભગવાન, આ તમારા પિતા પર તો શું લઈને ઉભા રહે? કે ના, કઈ નહીં, એ ચિંતા નહીં કરવાની, એ શું છે મને ખબર. ભીષ્મ પિતામહ પણ કોને સમર્પિત હતા? શ્રી કૃષ્ણ. ભલે એમના વિરુદ્ધમાં હતા પણ સમર્પિત કોને હતા? એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું ધ્યાન કરે. આ સમજવા, એક એક પ્રસંગ તમે જુઓ, સંપૂર્ણ શરણાગતિ, અપ્રતિહતા. આ સમજો. ભીષ્મ પિતામહ સમજી ગયા કે ભગવાને આ કેમ કરાવ્યું, કે મારી પ્રતિજ્ઞાને ખોટી પાડવા શું કર્યું? વિચારી. અદ્ભુત લીલા છે ભગવાન. કોઈ
પણ પ્રકારે અપ્રતિહતા અહૈતુકી ભક્તિ યયા આત્મા સંપ્રસિદ્ધતિ. હું એટલે વારંવાર ગમે એટલી ભક્તિ કરો, ગમે એટલું વેદાંત ભણો, ગમે એટલા કર્તવ્યનું પાલન કરો, પણ યયા આત્મા સંપ્રસિદ્ધતિ. પરમ ધર્મ એ છે તમારો આત્મા પ્રસન્ન છે. આપણે તો આપણી સામે કોઈ નહીં જો તોય દુઃખ છે. આપણી દેશી ભાષામાં શું કહેવાય? લાગી આવે. શું કહેવાય? મારી હામોય નહીં જોયું, નહીં જોયું, શું ફરક પડ્યો? કોઈ કંકોત્રી નહીં મોકલાવે તોય આપણને દુઃખ થાય. વિચારી જો, વાતે વાતે આપણું મન શું થઈ જાય? ખાટું મોડું થઈ જાય. સમજો કેમ? આ ભગવાનની ભક્તિ નથી. ભગવાનની ભક્તિ વગર પ્રસન્નતા નહીં આવે. તુસી બ્રહ્મ મુસી બ્રહ્મ થી કઈ થવાનું નથી. આ સમજો. યયા આત્મા સંપ્રસિદ્ધ. એટલા માટે આ મનુષ્ય જન્મ મળ્યા પછી આ સંસારની અંતર્ગત સૌથી મોટી સિદ્ધિ જો હોય તો એ તમારા મનની પ્રસન્નતા છે. મન પ્રસન્ન રહી શકે છે? ગમે એટલી સિદ્ધિ. એટલા માટે આ સિદ્ધ પુરુષો નથી એમ નથી, સિદ્ધ પુરુષો છે. પણ સિદ્ધ પુરુષોની પણ દશા ક્યાં છે? ક્રોધ છે, નિરાશા છે, હતાશા છે. સિદ્ધિ મળ્યા પછી પણ મનમાં પ્રસન્નતા છે, સંતોષ છે. વિચાર, એનો અર્થ શું થાય? આ બધું કર્યા પછી પણ જો મનમાં પ્રસન્નતા નથી તો આ બધું કર્યાનો અર્થ શું છે? અને એટલા માટે કહે છે કે હે શૌનકાદિ ઋષિઓ, જીવનનું લક્ષ્ય પરમ ધર્મ એ છે કે આ ભક્તિ દ્વારા આપણું મન પ્રસન્ન રહે. વાસુદેવે ભગવતી ભક્તિ યોગ પ્રયોજિત જનયતિ આશુ વૈરાગ્યમ જ્ઞાનમ ચ યદ અહૈતુકમ. આ ભક્તિ હશે, અહૈતુકી ભક્તિ હશે, અપ્રતિહત ભક્તિ હશે તો શું થશે? વાસુદેવમાં, આ ભગવાન વાસુદેવમાં જો તમારી ભક્તિ હશે તો એ ભક્તિ શું કરશે? આશુ જનયતિ. આશુ એટલે તત્કાળ, જનયતિ એ જન્માવે છે. શું જન્માવે છે? જ્ઞાનમ વૈરાગ્યમ છે. ભક્તિ હોય ને, મનની પ્રસન્નતા હોય તો જ્ઞાન અને વૈરાગ્યમાં વાર નથી. ભગવાન પણ એ જ કહે છે, પ્રસન્ન ચેતસહિ આશુ બુદ્ધિ પર્યવતિષ્ઠ. વિચાર, પ્રસાદે સર્વ દુઃખાનામ હાનિ અસ્ય ઉપજાય. એકવાર આપણું મન પ્રસન્ન રહેશે પછી આ જગતના સર્વ પ્રકારના દુઃખોની નિવૃત્તિ છે. અને એકવાર મન પ્રસન્ન છે, તત્કાળ બુદ્ધિ શું થશે? આત્માના જ્ઞાનમાં નિષ્ઠ થઈ જશે. મધુસૂદનાચાર્ય, આપણે ગીતા ધ્યાનના શ્લોક જે બોલીએ છે એને લખનાર કોણ છે? આ મધુસૂદનાચાર્ય. આ ભગવદ ગીતા પર પણ એમની ટીકા છે. આ જન્માદ્યસ્ય યતઃ જે શ્લોક છે એના પર તો આખું પુસ્તક એમણે લખ્યું, મધુસૂદનાચાર્ય. મહાન ભક્ત થઈ ગયા. ભક્ત પણ એટલા જ હતા, જ્ઞાની પણ એટલા જ. એમનો અદ્વૈત સિદ્ધિ કરીને ગ્રંથ છે, બહુ અદ્ભુત ગ્રંથ છે. એમને પણ આ તત્વ જ્ઞાનનું ચિંતન થયું પણ તત્વમાં નિષ્ઠા થતી નથી. દેહ બુદ્ધિ છૂટતી નથી. ગ્રંથિ કહેવાય. વિદ્યતે હૃદય ગ્રંથિ. આ હૃદય ગ્રંથિ છૂટતી નથી. એક મહાત્મા પાસે ગયા. મહાત્મા કે સર્વ પ્રકારની ગ્રંથિ, સર્વ પ્રકારના પ્રતિબંધ, વિઘ્નની નિવૃત્તિ કરનાર આ ભગવાન શ્રી ગણેશ છે. ગણેશની ઉપાસના કરો. આ ભગવાન ગણેશ સર્વ પ્રકારના પ્રતિબંધકોની નિવૃત્તિ કરશે. એટલે
જ્યાં મહાત્માએ આદેશ કરે એટલે બાપુ લાગી પડે. સવાર બપોર સાંજ શ્રી ગણેશની શું કરે? પૂજા પાઠ કરે. સમય વીતતો ગયો, કઈ થયું નહીં. એટલે મનમાં એમ થયું કે આ ભગવાન નથી સાંભળતો. એમને જે પેલી ઝૂંપડી હતી ને મઠ, એમાં ઉપર એમ નાની જગ્યા રાખી એટલે ભગવાનને ઉચકીને શું કરી દીધા? ઉપર બેસાડી. પછી એમને એમ થયું કે આ ગાયત્રી મંત્ર જ કરીએ. ભર્ગો દેવસ્ય ધીમહિ ધિયો યો નઃ પ્રચોદયાત. મારી બુદ્ધિમાં ક્યાંક કઈક છે તો મારી બુદ્ધિને શું કરું? હું પ્રચોદયાત, તેજસ્વી બનાવું. ગાયત્રી મંત્રનું પુરસ્ચરણ શરૂ કર્યું. આ પુરસ્ચરણને સમજવા દે. મંત્રના જેટલા અક્ષરો હોય એટલા લાખ જપ કરીએ એને પુરસ્ચરણ. ગાયત્રી મંત્રના અક્ષર કેટલા છે? 24. એનો અર્થ શું થયો? 24 લાખ મંત્રોના જપ કરવાના. સમજો. આ પુરસ્ચરણ કહીએ ને, એ બિલકુલ ગણિત જ છે. એમાં પછી બાંધછોડ નહીં. એક માળા કરીએ ને એટલે 108 નહીં. ભગવાન કે 8 વાર તારું મન ભટકી આવે ને તો ચાલી જાય. એટલે 100 જ ગણવાના. કેટલા ગણવાના? 100. એક માળાના કેટલા થાય? 100. 24 લાખ કરવા હોય અને એક માળાના 100 થયા એટલે કેટલી માળા કરવી પડે? 24,000 માળા. 2 મિનિટે કાઢી નાખવાના લાખ. કેટલી માળા થઈ? 24,000 માળા થઈ. રોજની 12 વાર પણ કરીએ ને, વિચારી જો. સવારે 10 કરો, ધારો કે સવારે 12 ને રાત્રે 24 થાય તો 24,000 હોય અને 24 માળા સવારે 12 ને સાંજે 12 માળા કરીએ 24,000 છે એટલે કેટલા દિવસ જોઈએ? 1,000 દિવસ થાય. 1,000 દિવસ એટલે 3 વર્ષ થયા. સમજ. ગાયત્રીનું પુરસ્ચરણ કરવું હોય તો કેટલો વખત જોઈએ? 3 વર્ષ. અને એક પણ દિવસ શું થવો જોઈએ? ભંગ થવો જોઈએ. પણ પેલું પ્રતિબંધની નિવૃત્તિ કરવી હતી, બીજું કોઈ લક્ષ્ય નથી એટલે પુરસ્ચરણ શું છે? લઈ લીધું. પુરસ્ચરણ શરૂ કર્યું. પુરસ્ચરણ કરીએ એટલે જે દેવતાનું પુરસ્ચરણ એમની પૂજા તો કરવી જ પડે. ષોડશોપચાર પૂજા માતાજીની કરવી તો પડે. સૂર્યનારાયણની ગાયત્રી માતાની પૂજા શરૂ કરી. રોજ પૂજા કરે. એક દિવસ એવું જ છે પૂજા કરતા હતા ને ત્યારે બહુ હવા નથી, પવન નતો. એટલે પેલી અગરબત્તી જે ધૂપ કરે ને એ ધૂપ બરાબર આમ સીધી, તમે જોજો, પંખો નહીં ચાલતો હોય, હવા નહીં હોય અને તમે અગરબત્તી કરો કે ધૂપ કરો તો ધૂપનો ધુમાડો શું થાય? આમ સીધી એક લીટીમાં ઉપર જાય. તે દિવસે એવું થયું કે પેલું ધૂપ શું થતી હતી? આમ સીધું ઉપર જતું. એટલે બહુ ધ્યાન નહીં ગયું એમને. પછી એકદમ ધ્યાન ગયું કે ધૂપ ઉપર જાય. ઉપર જોયું તો પેલા ગણપતિની બરાબર ગણપતિને પહોંચતું હતું. આ ધૂપ ક્યાં પહોંચતો હતો? ગણપતિ. એટલે એમણે જોયું આને ગણપતિ માટે ગુસ્સો તો હતો જ બરાબર. આપણું ધૂપ ઉપર જતું હતું એટલે એમને આવ્યો ગુસ્સો. એટલે હાથમાં પેલું રૂ લીધું, ઉભા થયા અને ગણપતિની સૂંઢમાં શું કરી દીધું? રૂ ભેરવી દીધું. કેમ કે આ ધૂપ તમને નથી આપ્યું. કોને આપ્યું? ગાયત્રીમાં. તમે કેમ લો? જ્યાં આ કર્યું ને ત્યાં ગણપતિ ભગવાન હાજર થઈ. મધુસૂદનાચાર્યજી ગાયત્રી પુરસ્ચરણ શરૂ કર્યું. કોણ હાજર થયું? આ ગણપતિ ભગવાન હાજર. એટલે આશ્ચર્ય પામે કે અચાનક આ કર્યું તો કેવું કર્મ? દુષ્કર્મ જ કહેવાય. સમજો. અને ગણપતિ હાજર થઈ ગયા ને ગભરાઈ ગયા. એમને એમ થયું કે હવે આવવાનું જ આપણા પર. ભગવાનનો પાશ અને અંકુશ. ગણપતિના હાથમાં શું હોય? પાશ અને અંકુશ. એટલે એમને એમ જ થયું કે પાશ અને અંકુશ આપણા પર પડ્યો જો. ભગવાન છે એટલે પ્રણામ તો કરવાના. પ્રણામ કર્યા.
પછી કે ભગવાન આટલી પૂજા કરીને ત્યારે તમે આવ્યા નહીં. હવે આ ગાયત્રીની પૂજા શરૂ કરી, પુરસ્ચરણ શરૂ કર્યું, અત્યારે તમે હાજર થઈ ગયા. કે અત્યાર સુધી તું મારી મૂર્તિની પૂજા કરતો હતો, આજે તારી બુદ્ધિમાં એવું આવ્યું કે ગણપતિ ધૂપ ગ્રહણ કરી રહ્યા છે. સમજાય? તે મને સત્ય આજે માન્યું એટલે હું આજે હાજર થઈ ગયો. આપણે ભગવાનની મૂર્તિ કહીએ. જો આ સમજજો, આ મોટા મોટું પાપ છે. એકવાર પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા થઈ પછી મૂર્તિ છે, સાક્ષાત ભગવાન છે. સાક્ષાત કોણ છે? ભગવાન છે. ઘણા આવીને કે હા ભગવાનની મૂર્તિ બહુ સરસ. મૂર્તિ કહેવાય? મ્યુઝિયમમાં મૂર્તિ હોય. મૂર્તિ ક્યાં હોય? મ્યુઝિયમ. મંદિરમાં કોણ હોય? ભગવાન. સાક્ષાત ભગવાન છે. પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરી છે, પણ એ સાક્ષાત ભગવાન બેઠા છે, એ બુદ્ધિ થતી નથી. આ સમજો. આ ભાગવત પણ શું છે? તેને વાંગમયી મૂર્તિ, સાક્ષાત હરિ પ્રત્યક્ષ. આ ભાગવત શું છે? પ્રત્યક્ષ ભગવાનની વાંગમયી મૂર્તિ છે. ગીતા શું છે? અંબત્વમ અનુસંધામિ. સાક્ષાત માં અંબા છે, પણ સાક્ષાત માં અંબા બ્રહ્મ વિદ્યા બુદ્ધિ થતી નથી. આ સમજ. મુશ્કેલી આપણી અહીંયા જ છે. ઈશ્વર છે જ. મને કહો ને, પરમેશ્વર કેવા હશે, ક્યાં રહેતા હશે, શું કરતા હશે? હવે તો પેલું ટ્વિંકલ ટ્વિંકલ આવી ગયું એટલે આય ભૂલાઈ ગયું. આપણે જે ભજન શીખ્યા અને હમણાં જે આ ભજન શીખે, બાબા બ્લેક શીપ, કોણે ઘેટું જોયું? કોઈ ઘેટું જોતું નથી. ઊંડા તે સાગરના મોજા ઉછાળીને ઘૂંઘું ગજવનાર કેવો હશે. ઊંચા તે આંબાની ડાળે બેસીને મોર મૂકનાર કેવો હશે. ગગનની ઓઢણીમાં ચાંદા ને સૂરજને ગૂંથનાર કેવો હશે. સાક્ષાત પરમાત્મા છે. સાક્ષાત પરમાત્મા અનેક સ્વરૂપે શું થઈ રહ્યા છે? અભિવ્યક્ત થઈ જ રહ્યા છે. પણ બુદ્ધિ નથી થતી આપણી. મધુસૂદનાચાર્યજીને પણ એક મુશ્કેલી હતી. ઈશાવાસ છે, ઇદગમ સર્વમ નો અર્થ શું થાય? સર્વ ઈશ્વર માત્ર છે. ઈશ બુદ્ધિ એટલે શું કહેવાય? ઈશ બુદ્ધ્યા આચ્છાદનીયમ. શંકરાચાર્ય શું કહે છે? ઈશ્વર બુદ્ધિથી આ સર્વ વસ્તુને શું કરવાનું છે? આચ્છાદનીય. પણ આગળ કીધું જેમ કર્મયોગ 50% છે ને, એમ આપણો જ્ઞાન 50% જ છે. સમજ. બધું ઈશ્વર છે એમ કહીએ ખરા, પણ સદામ હુસેન ઈશ્વર છે, બિન લાદેન ઈશ્વર છે, હિટલરને ઈશ્વર કહી શકીએ, મુશરફને ઈશ્વર કહી શકીએ? ઈશ્વર બુદ્ધ્યા આચ્છાદનીયમ. આ સમજ. જ્ઞાનમાં 50% ચાલ્યા. ફાવતું હોય ને ત્યારે સર્વમ ખલુ ઇદમ બ્રહ્મ, નહીં ફાવતું ત્યારે શું છે? અને એટલા માટે શું કે આ જ્ઞાન નિષ્ઠા જેને કહેવાય, એ પણ ક્યારે આવે? ભગવતી વાસુદેવે ભક્તિ યોગ પ્રયોજિત જનયતિ આશુ જ્ઞાનમ વૈરાગ્યમ છે. ભગવાનની ભક્તિ હશે, ભગવાનની ભક્તિમાં નિષ્ઠા હશે, તો તત્કાળ શું છે? જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય પણ એ જન્માવે છે. ધર્મ સ્વનુષ્ઠિત પુંસમ વિશ્વક્ષેન કથાસુય ન ઉત્પાદયેત યદિ રતિ. આગળ મેં કીધું કે જો આ ભગવાનમાં રતિ ન થઈ, સ્વનુષ્ઠિત ધર્મ યહ, જે પોતાના કર્તવ્ય કર્મ છે, સર્વ કર્તવ્ય કર્મનું આપણે પાલન કરીએ છીએ ખરા, પણ
કર્તવ્યના પાલન પછી પણ જો આ ભગવાનમાં ભક્તિ ન થઈ તો શું કહે છે? વિશ્વક્ષેન કથાસુયઃ ન ઉત્પાદયતિ યદિ રતિમ. ભગવાન અને ભગવાનની કથામાં જો રતિ ઉત્પન્ન ન થઈ, શ્રમઃ એવ હિ કેવલમ. આ બધું શું છે? શ્રમ માત્ર છે. ભગવાન એટલે જ કહે છે સ્વકર્મણા તમભ્યર્ચ્ય સિદ્ધિમ વિંદતિ માનવ. પોતાના કર્તવ્ય કર્મનું પાલન પણ શાના માટે છે? વિચારે, આટલું કર્તવ્યના પાલન પછી પણ અંતઃકરણ શુદ્ધિ થઈ નહીં, ઈશ્વર પ્રત્યેનો પ્રેમ જાગ્યો નહીં, ઈશ્વરની કથામાં રુચિ ન થઈ, તો શુદ્ધિ શું કહે છે? આ જીવન આપણું કેવું છે? શ્રમ માત્ર છે. તો પછી આ તમે જે પરમ ધર્મની વાત કરો છો, એ પરમ ધર્મ છે શું? એટલે શું કહે છે? ધર્મસ્ય હિ અપવર્ગસ્ય. આ ધર્મ શાના માટે છે? ધર્મ શાના માટે છે? અપવર્ગસ્ય. અપવર્ગ શબ્દ સમજવા છે. અપવર્જનમ અપવર્ગ. અપવર્ગનો પહેલો અર્થ શું થાય? અપવર્જનમ અપવર્ગ. અપવર્જનમ એટલે નિષેધ કરવો. બે પદ્ધતિ છે આ સમજ. ક્યાં તો કહી દો આ જગત છે જ નહીં, નિષેધ. આ જગત ઈશ્વર માત્ર છે. અપવર્જનમ નિષેધ કરવો. આ સમજ. બીજો અર્થ શું થાય? પવર્ગઃ ગતઃ યસ્માદ ઇતિ અપવર્ગ. એટલે નહીં, પવર્ગઃ યસ્મિન નાસ્તિ. જેમાં આ પવર્ગ નથી એને અપવર્ગ કહેવાય. આ પવર્ગ એટલે શું? સંસ્કૃતમાં આ બધા જે આપણા વ્યંજનો છે ને, એ વ્યંજન ટૂંકામાં ક વર્ગ એમ કહીએ એટલે ક ખ ગ અંગ, ચ વર્ગ એમ કહીએ ચ છ જ જ ñ. એ જ રીતે પ વર્ગ કહીએ એટલે શું થાય? પ ફ બ ભ મ. એટલે જેમાં આ પ વર્ગ નથી એને અપવર્ગ છે. તો કે પર એટલે શું? જેમાં પાપ પુણ્ય નથી. ફળ એટલે જેમાં કર્મ ફળ નથી. ભય એટલે શું છે? ભય નથી. મા એટલે જ્યાં મૃત્યુ નથી. બળ એટલે બંધન નથી. પાપ નથી, પુણ્ય નથી, ફળ નથી, ભય નથી, બંધન નથી અને મૃત્યુ નથી. એને શું કહેવાય? ધર્મ. સાચો ધર્મ કયો છે? સર્વધર્માન પરિત્યજ્ય મામેકમ શરણમ વ્રજ. સાચો ધર્મ આ જ છે, જ્યાં આ પાંચ ને કોઈ સ્થાન છે. અપવર્ગનો બીજો અર્થ છે. અપ એટલે જતું રહેવું, નિવૃત્ત થવું. વર્ગ એટલે કે અવિભાગ, ભેદ બુદ્ધિ. અપવર્ગનો અર્થ શું થાય? ત્રીજો અર્થ શું થાય? જેમાં કોઈ પ્રકારની જાતિ કે વર્ણ કે આશ્રમ, સ્ત્રી પુરુષ યુવાન વૃદ્ધ આવા કોઈ પણ પ્રકારની ભેદ બુદ્ધિ નથી. વર્ગીકરણ એટલે શું કહેવાય? વિભાગ કરવા. જ્યાં કોઈ પણ પ્રકારની ભેદ બુદ્ધિ, વિભાગીકરણ છે જ નહીં, એને શું કહેવાય? ધર્મસ્ય હિ અપવર્ગસ્ય. એને જ અપવર્ગ કહેવાય. એનો અર્થ શું થાય? આ ધર્મ પણ શાના માટે છે? અપવર્ગ માટે છે. ધર્મ કર્મફળ માટે નથી. ધર્મ શાના માટે છે? મોક્ષ. એક શબ્દમાં શું કહેવાય? મોક્ષ. ધર્મસ્ય હિ અપવર્ગસ્ય ન અર્થ. આ ધર્મ અર્થ એટલે કે સંપત્તિની પ્રાપ્તિ માટે નથી. ધર્મ શાના માટે છે? મોક્ષ માટે. અર્થ એટલે પછી આપણી સંપત્તિ, આ સમજ, પુણ્ય. ન અર્થાય અવકલ્પ્યતે.
અર્થ એટલે શું છે? આ ધર્મ ક્યારેય પણ અર્થ કે સંપત્તિ માટે છે જ નહીં. તો કે આ અર્થ શાના માટે છે? અર્થ ન અર્થસ્ય ધર્મ એકાંતસ્ય કામઃ. આ અર્થ શાના માટે? સંપત્તિ કામ માટે, ભોગ માટે છે. કામઃ લાભાય હિ ન. આ સંપત્તિ ભોગ માટે નથી. સંપત્તિ શાના માટે છે? ધર્મ એકાંતસ્ય. સંપત્તિ હોય ને તો જ ધર્મ થાય. સમજ. યાત્રા કરવી હોય, યજ્ઞ કરવો હોય, પૂજા કરવી હોય, આ બધાને માટે શાની જરૂર પડે? સંપત્તિની જરૂર. એટલે શું કે છે? સંપત્તિ ભોગ માટે નથી, સંપત્તિ ધર્મ માટે છે. તો કે ભોગ શાના માટે છે? કામસ્ય ન ઇન્દ્રિય પ્રીતિ. આ ભોગ ઇન્દ્રિયની પ્રીતિ, ઇન્દ્રિયોને તુષ્ટ કરવા માટે નથી. લાભ જીવેત યાવતા. આ ભોગ શાના માટે છે? ઇન્દ્રિયોના ભોગ માટે નથી, ઇન્દ્રિયોની પ્રસન્નતા માટે નથી, પણ શાના માટે છે? જીવેત. આપણે ગુજરાતીમાં કહે ને, જીવવા માટે ખાઈએ, ખાવા માટે જીવીએ. ભોગ શાના માટે છે? જીવન જીવવા. ભોગનું બીજું કોઈ પ્રયોજન છે જ નહીં, ફક્ત જીવન જીવવા માટે જ ભોગ છે. એટલા માટે ઓછામાં ઓછા ભોગથી જીવન જીવવું. જેટલો ભોગ વધારે એટલી હિંસા વધારે, અને જેટલી હિંસા વધારે એટલી મનનો વિક્ષેપ વધારે. આ સમજો. અને એટલા માટે શું છે? શું કે છે? આ ભોગ શાના માટે છે? જીવે, જીવન જીવવા. પણ કે તો આ જીવન શાના માટે છે? જીવસ્ય તત્વ જિજ્ઞાસા. જો ભાગવતનો શ્લોક છે, આ સમજો. જીવસ્ય તત્વ જિજ્ઞાસા. આ જીવન શાના માટે છે? સ્વર્ગમાં જવા માટે, વૈકુંઠ લોકમાં જવા માટે. તત્વ જિજ્ઞાસા. આપણું જીવન શાના માટે છે? કૃષ્ણા પરમ તત્વમહં કિમપી ન જાને. આ કૃષ્ણ તત્વની જિજ્ઞાસા એ જ મારા જીવનનું લક્ષ્ય છે. તો કે તત્વ કોને કહેવાય? જીવસ્ય તત્વ જિજ્ઞાસા. આ જીવન તત્વ જિજ્ઞાસા માટે છે. પણ કે આ તત્વ કોને કહેવાય? તત્વમ યદ જ્ઞાનમ અદ્વયમ. એક અદ્વિતીય જ્ઞાનને જ તત્વ કહેવાય. એક અદ્વિતીય ચૈતન્ય સ્વરૂપ જે આત્મા છે, જ્ઞાન સ્વરૂપ આત્મા છે, એને શું કહેવામાં આવે? તત્વ કહેવાય. પછી ભાગવત બહુ સુંદર કહે છે કે આ જે તત્વ જે છે એને લોકો પછી જુદા જુદા નામથી કે બ્રહ્મેતિ, પરમાત્મેતિ, ભગવાનિતિ, શબ્દયતે. આ તત્વને પછી લોકો જુદા જુદા નામ આપે છે. કોઈ બ્રહ્મ કે, ને કોઈ પરમાત્મા કે, ને કોઈ આત્મા કે, કોઈ ભગવાન કે, પણ છેવટે તત્વ તો શું છે? એક અદ્વય જ્ઞાન માત્ર છે. નામ તમે એટલા માટે વારંવાર નામ તમારે જે વાપરવા ને એ વાપરજો. ભગવાન કહીએ ને, કૃષ્ણ કહીએ ને, રામ કહીએ, બધું એક જ છે. અને એટલે શું કે છે? બ્રહ્મ કહો કે પરમાત્મા કહો કે ભગવાન કહો, છેવટે તત્વ તો કેવું છે? અદ્વયમ જ્ઞાનમેવ તત્વમ. પણ આ તત્વ જ્ઞાન જો વિચારી લો, આખો ક્રમ છે. એનો અર્થ શું થયો? ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ એવું આપણે કહીએ ખરા, પણ બધાનું પ્રયોજન ક્યાં છે? જો આ બધું કર્યા પછી પણ તત્વ જિજ્ઞાસા ન થઈ, શ્રમઃ એવ ઇતિ કેવલમ. આ બધું કર્યા પછી પણ જો મનમાં તત્વ જાણવાની ઈચ્છા નહીં થઈ, પરમાત્મામાં ભક્તિ નહીં થઈ, તો શું છે? જીવન આપણું શું છે? શ્રમ માત્ર. કુંભાર હોય, તમે ઋષિકેશ જાઓ તો ત્યાં એ જોવા મળે નદી કિનારે. પેલા ગધેડા હોય ને એના પર શું કરતા હોય?
રેતી લઈ જાય, પથ્થર લઈ જાય. એ ગધેડાને પથ્થર રેતી માટે ઉપયોગ કરીએ, પણ ધારો કે ગધેડાના પીઠ પર ચંદન લાકડું મૂક્યું, એક ગધેડાના પીઠ પર રેતી છે, બીજાના પીઠ પર શું છે? ચંદન. તો જેના પીઠ પર ચંદન છે એ એવું માનશે, જો હું તો ચંદન લઈ જાઉં છું, બહુ મોંઘી વસ્તુ, તું તો રેતી લઈ જાય, એવું માનશે? ગધેડાની દ્રષ્ટિએ તો ચંદન પણ શું છે? ભારમેવ. એ શું છે? ભાર જ છે. આ વિચાર, એમ આ મનુષ્ય જીવન મળ્યું, આ ભોગ કરતા રહીએ, તો પછી ગધેડાને આપણામાં ફરક શું છે? એને ભાર લાગે ચંદનનો, ને આપણને શાનો ભાર લાગે? મિયા દુબલે ક્યું? કિમ તવ નાસ્તિ વિશ્વનાથ. આ વિશ્વનો નાથ નથી, તું શું કામ આટલી બધી ચિંતા કરે? વિચારે, આપણને જીવન પણ કેવું લાગે? ભારરૂપ લાગે છે. આ મનુષ્ય જીવન શાના માટે છે? ભાર માટે છે. ભગવાન દુઃખી કરવા માટે મનુષ્ય બનાવ્યા? ભગવાન પાઠ ભણાવવા માટે મનુષ્ય બનાવ્યા? શાના માટે મનુષ્ય બનાવ્યા? તત્વ જિજ્ઞાસા. જો જીવનમાં તત્વ જિજ્ઞાસા નહીં થઈ, ભગવાનમાં અહેતુકી ભક્તિ નહીં થઈ, તો આ મનુષ્ય જીવન પણ શું છે? શ્રમ માત્ર છે. અને એ શ્રમ માત્ર છે, તો ચંદનનો ભાર ઉચકનાર ગધેડો અને આપણી વચ્ચે કોઈ ફરક નથી. આ સમજ. સવારે ઉઠે ને ત્યારે પેલો રડતો ને ઉઠતો, સવારે ઉઠે ને તો પેલો થાકેલો હોય. કેમ? સુઈ ગયા પછી પણ મન પ્રસન્ન નથી. કેમ નથી? 7 કલાક ઊંઘ્યા પછી પણ આપણા મનમાં શાંતિનો, પ્રસન્નતાનો અનુભવ નથી. આટલો ભોગ કર્યા પછી પણ આપણા મનમાં શાંતિનો અનુભવ નથી. કેમ નથી? આ વિચારજો. એટલે શંકરાચાર્યજી પણ શું કહે છે? ભજ ગોવિંદમ, ભજ ગોવિંદમ, ગોવિંદમ ભજ મૂઢમત, સંપ્રાપ્તે સન્નિહિતે કાલે નહીં નહીં રક્ષ. કોણ તમારી રક્ષા કરે? નહીં નહીં રક્ષતી ડુક્રુન કરણ. આ ડુક્રુન કરણના 2 અર્થ છે. બધા ભાગવત સાંભળવા. કોને ખબર કયો જીવ કોણ છે? વિચારી જો. આપણને મનુષ્ય શરીર મળ્યું, એને આ જંતુનું શરીર મળ્યું, પણ જીવની દ્રષ્ટિએ આપણે એની વચ્ચે ફરક છે. એનાય સંચિત કર્મ છે અને આપણે સંચિત કર્મ. જ્યાં સુધી તત્વજ્ઞાન થાય નહીં, જ્ઞાન રૂપી અગ્નિ આ સંચિત કર્મને બાળીને રાખ નહીં કરે, ત્યાં સુધી એની ને આપણી વચ્ચે શું ફરક છે? આ સમજવાનું. યોનિનો જ ફરક છે, જીવની દ્રષ્ટિએ કોઈ ફરક નથી. એટલા માટે તત્વજ્ઞાન જ્યારે થવાનું હોય ને ત્યારે થાય. પણ આ બુદ્ધિ પણ કેળવીએ કે એ પણ કોણ છે? એક જીવ છે. એને અત્યારે એ શરીર મળ્યું, આપણે આમાં ફરીને જ આવેલા, કોઈ બાકી રાખેલા નથી. 84 લાખમાંથી એકેય આપણે બાકી રાખ્યા નથી. આ સમજ. અને એક વાર ને કઈ કેટલી વાર કર્યા. આ બધામાં આપણે આંટો મારી જ આવેલા. ડુક્રુન કરણે. આ સમજ. એક અર્થ શું છે? અપરાવિદ્યા. ડુક્રુન કરણે એટલે શું છે? એક અર્થ અપરાવિદ્યા. આ અપરાવિદ્યા મૃત્યુથી રક્ષણ કરી શકે એમ છે જ નહીં. આ જગતમાં ગમે એટલું જ્ઞાન મેળવશો, ગમે એટલી પ્રાપ્તિ હશે, પણ જ્યાં સુધી પરમાત્મા અને જીવના ઐક્યનું જ્ઞાન નથી, જ્ઞાનમ અદ્વયમ જ્ઞાન, ત્યાં સુધી આ મૃત્યુથી રક્ષા થવાની નથી.
આ ડુક્રોત્કર્ણનો બીજો અર્થ શંકરાચાર્યજીએ આ ક્રુ ધાતુ કેમ પકડ્યો? અનેક ધાતુઓ છે, 50 પણ ધાતુ છે, પણ ક્રુ ધાતુ પકડીને શું કહે છે? આ કર્મ પણ શું છે? અવિરોધીતયા કર્મ ન અવિદ્યા વિહંતે નિહંતેવ. આ કર્મ પણ મૃત્યુથી આપણી રક્ષા કરી શકે એમ નથી. અને એટલા માટે શું છે? વિચારો, ભજ ગોવિંદમમાં દરેક શ્લોક પછી બોલવાનું છે, ભજ ગોવિંદમ ભજ ગોવિંદમ ગોવિંદમ ભજ મૂઢમતે. અને ગોવિંદ કોને કહેવાય? આપણને એમ કે મુરલી મનોહર, શ્યામ સુંદર, ઘનશ્યામ. ગોભિઃ વેદૈઃ વિંદતે લભતે ઇતિ ગોવિંદ. વેદ જેને માટે પ્રમાણ છે, વેદ પ્રમાણથી જેની પ્રાપ્તિ છે, શાસ્ત્ર યોનિત્વ. સમજ? ગોનો અર્થ વેદ થાય. પરમાત્મા છે, પરમાત્માની પ્રાપ્તિ કરવી ને એને ગોવિંદ કહેવાય. આમ જીવનનું લક્ષ્ય છેવટે કોણ છે? બ્રહ્મેતિ પરમાત્મેતિ ભગવાનિતિ શબ્દતે. પણ આ ક્યારે શક્ય બને? તચ્શ્રદ્ધાનાઃ મુનયઃ જ્ઞાન વૈરાગ્ય યુક્તયા પશ્યન્તિ આત્મનિ ચ આત્માનં ભક્ત્યા શ્રુત ગૃહીતયા. જે જ્ઞાન અને વૈરાગ્યથી યુક્ત છે એવા મુનય, એ મુનિઓ શ્રદ્ધાનાઃ કેવા છે? શ્રદ્ધાળુ છે. શ્રદ્ધાવાન લભતે જ્ઞાન. શ્રદ્ધા છે તો જ્ઞાન થાય. તો વિચારો, બે પ્રકારની શ્રદ્ધા છે. શ્રદ્ધા કેવી છે? બે. એક શ્રદ્ધા છે જે નિત્ય છે. ધર્મ છે, પાપ છે, પુણ્ય છે, સ્વર્ગ છે, નરક છે, વૈકુંઠ લોક છે. આ શ્રદ્ધા કેવી છે? એ નિત્ય છે. કેમ? અને એ ક્યારેય જ્ઞાનમાં ફેરવાઈ શકે? સ્વર્ગ છે એ શું છે? શ્રદ્ધા છે. મૃત્યુ પર્યંત એ શું છે? શ્રદ્ધા. પાપ પુણ્ય પણ મૃત્યુ પર્યંત શું છે? શ્રદ્ધા છે. આ સમજો. આ યજ્ઞ કરું અને આ ફળની પ્રાપ્તિ થાય એ પણ શું છે? શ્રદ્ધા જ છે. આ સમજો બરાબર. નાના માતાજી એ લોકોએ આ યજ્ઞ કર્યો ને વરસાદ પડ્યો. યજ્ઞ કર્યો એ પ્રત્યક્ષ છે. આ સમજો. વરસાદ પડવો પ્રત્યક્ષ છે. વરસાદ પડ્યો પણ યજ્ઞને કારણે પડ્યો એ સંબંધ તમે જોઈ શકો છો? નહીં. સમજાય છે? યજ્ઞ કર્યો કર્મ છે, પ્રત્યક્ષ છે. પુત્ર થયો પણ પ્રત્યક્ષ છે. પણ આ પુત્ર કામિષ્ઠી યજ્ઞને કારણે પુત્ર થયો એ સંબંધ જોડી શકાય છે? નહીં. એનો શું થયો? યજ્ઞ કર્યા પછી પણ યજ્ઞ ફળની જે પ્રાપ્તિ છે એ પણ શું છે? શ્રદ્ધાથી છે. આ સમજ. ભગવાનની ભક્તિ કરી, ભગવાનને કૈલાસ માનસરોવર જઈ આવ્યા, એ પણ શું છે? ભક્તિ શ્રદ્ધાથી છે. આ સમજો બરાબર. આમ આ જે પણ કઈ આપણી પાસે છે બધું શ્રદ્ધાથી છે. આ ભગવાન શ્રાવણ મહિનો છે, ભગવાનને કાળા તલ ચડાવ્યા, ભગવાનને ધતુરો ચડાવ્યો, ભગવાનને બીલી ચડાવ્યા, ભગવાનને દૂધ ચડાવ્યું, અને શંકર ભગવાન પ્રસન્ન થયા, એ પણ શું છે? શ્રદ્ધા છે. એટલે પેલો સંબંધ આપણે જોઈ શકતા નથી. સમજો. પણ ગીતામાં ભગવાન શું કે છે? શ્રદ્ધાવાન લભતે જ્ઞાન. એનો અર્થ શું થયો? ભગવાન કે છે
अपरा विद्याની અંતર્ગત જે કંઈ છે એ બધું શ્રદ્ધાનો વિષય છે, ક્યારે જ્ઞાન બની શકે એમ છે જ. એક પરાવિદ્યા છે, એક પરમાત્મા તત્વ જે છે એની પણ શરૂઆત શ્રદ્ધાથી થાય છે, પણ અંત ક્યાં આવે છે? જ્ઞાન. અને એકવાર જ્ઞાન થઈ ગયું પછી શું છે? શ્રદ્ધાની જરૂર છે? એકવાર જ્ઞાન થઈ ગયું વૈરાગ્યની જરૂર છે? વિચારજો. એનો શું થાય? એક પરમાત્મા તત્વનું જ્ઞાન જ છે જેની શરૂઆત શ્રદ્ધાથી થાય છે, પણ અંત ક્યાં ગળી છે? જ્ઞાનમાં છે. એટલે ભગવાન 7મા અધ્યાયમાં કહે છે મય્યાસક્ત મનાપાર્થ યુંજન યોગમ મદાશ્રય જ્ઞાનમ વિજ્ઞાન સહિતમ પ્રવક્ષ્યામિ અસંશયમ સમગ્રમ મામ યથા જ્ઞાસ્યસી તચ્છૃણુ. અર્જુન, હવે સંશય વગરનો થઈને, શ્રદ્ધાપૂર્વક થઈને, મારે આશ્રિત થઈને, મારામાં આસક્ત થઈને તું શું કર? સાંભળ. કેમ? યજ્ઞાત્વા ભૂયઃ જ્ઞાતવ્યમ ન અવશિષ્ય. એકવાર અર્જુન તું મને જાણી લેશે, બીજું કઈ જાણવાનું બાકી રહેતું. મુંડક ઉપનિષદમાં પણ શું છે? તસ્મિન્નુ ભગવો વિજ્ઞાતે સર્વમ વિજ્ઞાતમ ભવ. કોને જાણ? ત્યાં પણ શૌનક મુનિ છે. આ સમજો, અહીંયા શૌનક ઋષિ છે. ત્યાં શૌનક મુનિ શું પ્રશ્ન કર્યો? કસ્મિન્નુ ભગવો વિજ્ઞાતે, કોને જાણવાથી બીજું કઈ જાણવાનું બાકી રહેતું નથી. અને એટલા માટે અહીંયા પણ શું કે છે? શ્રદ્ધાન. શ્રદ્ધા હશે ને તો આ જ્ઞાન થશે. પણ આપણી શ્રદ્ધા વધારે ક્યાં છે? ધર્મમાં, કર્મમાં, પાપમાં, પુણ્યમાં. આ બધા પર શ્રદ્ધા છે આપણી. આ જ્ઞાન પર આપણી શ્રદ્ધા છે? આ પરમાત્મા પર આપણી શ્રદ્ધા છે? એટલે કહું 4 વાર નારાયણ બોલીને નીકળે. નારાયણ 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 બોલીને નીકળે. અને કાળી બિલાડી જો પસાર થઈ ગઈ શું છે? ઘરમાં પાછો આવે. એનો અર્થ શું થયો? એને નારાયણ શબ્દ પર શ્રદ્ધા છે, કાળી બિલાડી પર શ્રદ્ધા છે. ચલો એક છીક ખાય ને તો આપણે શું કહીએ? એટલે બીજી ખા. કે શ્રદ્ધાના ભગવાન પર, ભગવાનની ભક્તિ પર આપણે શું હોવી જોઈએ? શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ. અને એટલે શું કે છે? શ્રદ્ધાના મુનયઃ જ્ઞાન વૈરાગ્ય યુક્ત્યા પશ્યંતિ આત્મની આત્મા. ગીતામાં યાદ ભગવાને કીધું હશે, આત્મામાં જ આત્માને એટલે શું છે? પોતે પોતાને શું કરે છે? દર્શન કરે છે. મુનયઃ શ્રદ્ધાના ભક્ત્યા શ્રુત ગૃહીતયા. આ ભક્તિ શું છે? આ ભક્તિ ક્યારે મળે? કઈ ભક્તિથી? શ્રુત ગૃહીતયા. આ સમજજો. કોઈ પણ પ્રકારનો પ્રેમ શ્રવણથી જ થાય. જ્યાં સુધી એ વ્યક્તિ વિશે આપણે સાંભળે નહીં ત્યાં સુધી પ્રેમ થતો નથી. આ સમજ. લૌકિક પ્રેમ હોય કે અલૌકિક પ્રેમ હોય, એ પ્રેમ ક્યારે થાય? શ્રુત ગૃહીત. શ્રવણ કરવું. એ ભગવાન કોણ છે? એ ભગવાનનો મહિમા શું છે? એ ભગવાનની લીલા કેવી છે? એ ભગવાનના નામનો મહિમા કેવો છે? એ ભગવાનનું રૂપ કેવું છે? આ શ્રવણ કરીએ. અને શ્રવણ કરીએ તો એ પરમાત્મામાં શું થવાની? ભક્તિ થવાની. કારણ કે ઈશ્વર આપણા માટે કેવો છે? પ્રત્યક્ષ નથી. કેવો છે? પરોક્ષ ઈશ્વર. આ સમજ.
પરોક્ષ ઈશ્વરમાં શ્રદ્ધા શ્રવણથી છે. વિચાર, પરોક્ષ ઈશ્વરનું જ્ઞાન પણ શ્રવણથી છે અને અપરોક્ષ આત્માનું જ્ઞાન પણ શું છે? શ્રવણથી જ છે. પરોક્ષ ઈશ્વર માટે પણ સાધન શ્રવણ છે અને અપરોક્ષ આત્મા માટે પણ સાધન શું છે? શ્રવણ જ છે. આ વિચાર, ઈશ્વર પરોક્ષ છે. શ્રુતગૃહીતયા ભક્ત્યા, આ ભક્તિ ક્યારે થશે? જ્યાં સુધી ભગવાનનો મહિમાનું ગાન નહીં કરીએ, એનું શ્રવણ નહીં કરીએ, ભગવાનનો પ્રેમ થશે ક્યાંથી? પ્રત્યક્ષ નથી. ભગવાન શું છે? પરોક્ષ છે. અને એ પરોક્ષ પરમાત્મામાં ભક્તિ શ્રવણથી છે. અને એટલે કે છે ભક્ત્યા શ્રુત ગૃહીતયા. પણ એ ભક્તિથી, શ્રવણ દ્વારા ગ્રહણ થયેલી ભક્તિથી જ્ઞાન અને વૈરાગ્યથી યુક્ત એવા મુનિઓ શું કરે છે? એ પરમાત્મા પરોક્ષ રહે છે. આત્મની આત્માનમ પશ્યન્તિ. પરોક્ષ પરમાત્માને પ્રત્યક્ષ કરવાનો નથી, પરોક્ષ પરમાત્માને અપરોક્ષ છે કરવું. આ સમજ. પ્રત્યક્ષ કરીશું ને તો મુશ્કેલ છે. યદ્રશ્યમ તજ્જડમ તદનિત્યમ તદ દુઃખા. એટલા માટે શું કે છે? પરોક્ષ પરમાત્માને પ્રત્યક્ષ કરવાની વાત નથી કરી. શું વાત કરી? આત્મની આત્માનમ પશ્ય. આત્મ સ્વરૂપે પરમાત્માને ઓળખે છે. યો માં પશ્યતિ સર્વત્ર સર્વં ચ મયિ પશ્યતિ તસ્યાહં ન પ્રણશ્યામિ સચ મે ન પ્રણશ્ય. ભગવાન શું કહે છે? જે સર્વત્ર મારા દર્શન કરે છે, જે સર્વના મારામાં દર્શન કરે છે, એને માટે હું ક્યારેય પરોક્ષ થતો. તસ્યાહં ન પ્રણશ્યામિ એનો શું થયો? હું એને માટે ક્યારેય પરોક્ષ થતો છે અને પ્રત્યક્ષ થતો નથી. શું છું? અપરોક્ષ આત્મા. અને એટલે આપણે સૂતજી શું કહે છે? મુનયઃ આત્મની આત્માનમ પશ્ય. એ જ્ઞાન અને વૈરાગ્યથી યુક્ત, અહૈતુક ભક્તિથી યુક્ત એ મુનિઓ શું કરે છે? શ્રદ્ધાથી શ્રવણ કરે છે અને શ્રદ્ધાથી આત્મ સ્વરૂપ પરમાત્માના દર્શન. એકવાર એ પરમાત્માના દર્શન થઈ ગયા પછી બીજા બધા દર્શન પણ શું છે? ઈશ્વર દર્શન છે. આ સમજ. ચિન્માનંદજીના ગુરુજી થઈ ગયા તપોવન મહારાજ. એમનું એક પુસ્તક છે ઈશ્વર દર્શન, એ વાંચવા જેવું. જ્ઞાનીની દ્રષ્ટિમાં શું છે? અખિલ બ્રહ્માંડમાં એકતું શ્રી. જ્ઞાની સર્વત્ર શું કરે છે? ઈશ્વર દર્શન. નામ અને રૂપને પાર કરી, નામ અને રૂપનું જે અધિષ્ઠાન જે ઈશ્વર છે એના સર્વત્ર શું કરતો રહે છે? દર્શન. આગળ આપણે કાલે થોડુંક આજે જોરથી પ્રાર્થના કરજો. જેમને માટે પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે, બહુ દુઃખના સમાચાર છે. ભાભી કોમામાં જતા, એટલે આપણે પ્રાર્થના કરીએ ભગવાનને કે એમનું જે કલ્યાણ હોય એ ભગવાન કરે. ઓમ ત્રંબકે યજામહે સુગંધિં પુષ્ટિવર્ધનમ ઉર્વારુકમિવ બંધનાન મૃત્યોર્મુક્ષીયમામૃતાદ. ઓમ ત્રંબકે યજામહે સુગંધિં પુષ્ટિવર્ધનમ ઉર્વારુકમિવ બંધનાન મૃત્યોર્મુક્ષીયમામૃતાદ. ઓમ ત્રંબકે યજામહે સુગંધિં પુષ્ટિવર્ધનમ ઉર્વારુકમિવ બંધનાન મૃત્યોર્મુક્ષીયમામૃતાદ. ઓમ ત્રંબકે યજામહે સુગંધિં પુષ્ટિવર્ધનમ ઉર્વારુકમિવ બંધનાન
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकै यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् 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 उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम्। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः। पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः। ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। सर्वेषां शान्तिर्भवतु। सर्वेषां पूर्णं भवतु। सर्वेषां मङ्गलं भवतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ पूर्णमदः
मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते